بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز کوندر۔ جناب، پہلی بات افسوس والی پہلے بتا دیتا ہوں، چونکہ کل صدف نعیم صاحبہ کا انتقال ہوا، ان کی ڈیتھ ہوئی دوران ایک ڈیوٹی، جب وہ لانگ مارچ کو کور کری تھی، اس گند کو پھیلانے کی بہت کوشش کی گئی۔ میں آپ کو ان کے شوہر کا بیان، جس میں انہوں نے تمام ان جھوٹوں کو بے نقاب کر دیا، جنہوں نے 2 نمبری کی، جنہوں نے عمران خان کے خلاف کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کو اس مومنٹ کی ہے جب یہ انسیڈنٹ پیش آیا۔ ہوا کیا، یعنی کیسے وہ دوڑ رہی تھی، کیا ہوا، میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، آپ نے خود فیصلہ کر لینا۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ نے کیسے 2 نمبری کی اور ٹویٹ کر کے اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد صدف نعیم صاحبہ کے گھر فون کر کے کون کہہ رہا ہے مظاہرہ کرو، یہ تمام تفصیلات بھی دوں گا، لیکن پہلے عمران خان کے حوالے سے اچھی خبر، چونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ عمران خان ہر ضمنی انتخاب جیت رہے ہیں، اور میرے خیال سے ہر جیتا ہوا ضمنی انتخاب عمران خان کے خلاف جا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر ضمنی انتخاب عمران خان کی جیت کے ساتھ بہت سارے حلقوں کو پاکستان کے اندر اصل حکمرانوں کو پریشانی کا شکار کر رہا ہے، کیونکہ ہر کوشش کر لی، 75 سالہ ریت توڑ کے کس قسم کی پریس کانفرنس ہوئی، بتایا گیا کہ عمران خان کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کے باوجود قوم نے پھر عمران خان پہ اعتماد کیا۔ یہاں پہ توشہ خانہ کا پھیلایا گیا، قوم نے پھر عمران خان پہ اعتماد کیا۔ الیکشن کمیشن سے نااہلی کروائی گئی، عمران خان کے اوپر قوم نے پھر اعتماد کیا۔ آڈیو لیکس کے ذریعے، اب وہ ہیکر بھی پتہ نہیں مر گیا کدھر گیا ہے، اب آپ کو کوئی ہیکر نظر تو نہیں آ رہا۔ جیسے ہی آپ کو یہ 16 اکتوبر والا الیکشن ختم ہوا، بنیادی طور پہ وہ ایک پورا کوشش تھی الیکشن روکنے کی، لیکن قوم نے مسترد کر دیا۔ NA45 رات کو میں نے آپ کو 128 حلقوں کا الیکشن بتا دیا تھا، تو جناب NA45 کا مکمل نتیجہ آ گیا ہے، اور عمران خان 20,748 ووٹ لے کے جیت گئے، اور ان کے مقابل 13 جماعتیں 12,718 ووٹ حاصل کر سکی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے تقریباً خان صاحب 6,000 کی لیڈ سے یہ الیکشن جیت گئے۔ اب حیران اس بات کے اوپر ہوں گے، 2018 کے اندر یہاں پہ MMA نے 16,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اس بار MMA اور تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے 12,000 ووٹ حاصل کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے 2018 کے مقابلے میں ان تمام جماعتوں نے ملنے کے بعد بھی عمران خان کے مقابلے میں 4,000 ووٹ کم کیے۔ 2018 میں ان تمام جماعتوں کے ووٹ اکٹھے کریں تو وہ زیادہ بنتے ہیں۔ عمران خان کی جماعت نے 2018 کے الیکشن کے اندر 13,000 ووٹ حاصل کیے، اور اب خان صاحب نے 20,000 سمتنگ ووٹ حاصل کیے، جس کا مطلب یہ ہے اکیلے خان صاحب نے 4.5 سال کے بعد مزید 7,000 ووٹ حاصل کیے۔ ان سب کے مل کے 4,000 کم ہو گئے، عمران خان اکیلے کے 7,000 بڑھ گئے۔ یہ ہے قوم کا اعتماد۔ اب ذرا اندازہ اس بات سے لگائیں، اور کیا ان کو تکلیف ہوگی کہ جس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا، وہ اب عمران خان کی کامیابی کا اور عمران خان کی اہلیت کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، جو کہ رات کو مکمل نتیجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ بھی رکے گا نہیں، ان کی تکلیف ابھی کم نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑا اہم کیس، جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے، شاید جب آپ دیکھیں تو کوئی فیصلہ ہو بھی چکا ہو، وہ یہ ہے کہ کیا توشہ خانہ نااہلی کا فیصلہ برقرار رکھا جائے، اس کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ اب اس حوالے سے آج اگر سسپینڈ ہو گیا تو وہ بھی اڑ جائے گا، اگر وہ سسپینڈ نہ بھی ہو تو عمران خان تو دوبارہ ممبر بن گئے ہیں، تو ان کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن حکومت اس وقت پریشان ہے، اور حکومت کس طرح سے پریشان ہے میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ خبر یہ ہے، عمران خان کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، اور ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، سینیٹر سیف اللہ نیازی کو گرفتار کر لیا، حامد زمان کو، اور سارے یہ لوگ اس قسم کی کارروائیاں ہوئی۔ اب اس بارے میں عمران خان کو ایک نوٹ بلایا گیا تھا، عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ اس حوالے سے اس ممنوعہ فنڈنگ کیس کو FIA نے، جو حکومت کا ماتحت ادارہ ہے، انہوں نے اس کو منی لانڈرنگ کیس کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ بھلا کیوں؟ چونکہ شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس بنا تھا، تو عمران خان کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کا کیس بننا چاہیے۔ تو اب ان کی طالبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور 31 اکتوبر یعنی آج کے روز ان کو بلایا گیا ہے، اور بتایا گیا جی زمان پاک لاہور کا جو ان کا گھر ہے اس ایڈریس کے اوپر بھیجا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ پیش نہ ہوئے تو پھر گرفتاری۔ اب بھلا کیوں؟ اب انہوں نے کوشش یہ کیا، کیس ہے کراچی FIA کے پاس، لاہور اور اسلام آباد ٹیم گرفتار کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟
सूरत-ए-हाल तो ये काबू से बाहर, लोग तो इमरान खान के साथ निकले हुए हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और लोग मज़ीद इस्लामाबाद आएंगे। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर एक ऐसा केस डेवलप कर लिया जाए कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहें और तासुर ये दें कि देखें ये तो एफआईए का केस है। तो इसलिए लेकिन ये एक बहुत गलत फैसला होगा, ये कैसी चीज होगी जो आपके गले पड़ जाएगी। आप इस सूरत हाल में इमरान खान को गिरफ्तार करने की 6 महीने से कोशिशें कर रहे हैं, तो आप नहीं कर पाए। अगर आपको पैमाना है क्या, इमरान खान को पंजाब के अंदर आप नहीं हरा सकते, सिंध के अंदर आप नहीं हरा सकते, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप नहीं हरा सकते। अब सिर्फ एक ही वजह फिर रह गई है, बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं हुआ, बलूचिस्तान की 1-2 सीटों के ऊपर भी इस्तीफे मंजूर कर लें, खान साहब वहां से इलेक्शन लड़ लेते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब बैकडोर बातचीत जो है वो मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत अपनी तरफ से तासुर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हुकूमत इस सारी सिचुएशन के दौरान इररेलेवेंट है। इमरान खान कह रहे हैं कि इनसे बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। आपने उनकी तकरीर भी सुन ली। अब जरा आ जाते हैं इस मामले के ऊपर जो कल एक सहाफ़ी की शहादत हुई। बड़ी तकलीफ है, वो कोई बहुत अमीर कबीर सहाफ़ी बेचारी नहीं थी। इवन उनके जिस वो ड्यूटी कर रहे हैं, जिस दौरान गई हुई थी, उनके चैनल ने उनको गाड़ी भी नहीं दी हुई थी। मैं आपको बताऊँ, ये किसी और चैनल की गाड़ी में बैठ के, जैसे हम दोस्त होते हैं एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है, तो वो उस चैनल की गाड़ी में बैठ के गई और फिर इचरा से उनका ताल्लुक़ है, रात को उनकी जो नमाज जनाजा है वो अदा कर दी गई। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि महमूद रशीद साहब और हमाद अजहर साहब का चूंकि इलाका बनता है, वो रात को उनके घर पहुंच गए थे और रात को उन्होंने बता दिया था कि खान साहब जो हैं, ये चूंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त खान साहब नहीं पहुंचे, ऐलान हो गया था कि खान साहब लॉन्ग मार्च से पहले उनके घर जाएंगे, उनसे ताज़ियत करेंगे। बहुत अच्छी बात है। पंजाब हुकूमत ने 50 लाख रुपए उनके लिए, ये उनके अजीज़ वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन चलिए उनके बच्चे दो जो हैं, उनके बेटी और बेटी, उनके लिए, बेटे और बेटी के लिए कम से कम उनके फ्यूचर के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा, मदद हो जाएगी। तो खान साहब जब आप वीडियो देख रहे हो तो शायद उनके घर का विजिट ताज़ियत के लिए कर चुके हों। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस मामले को किस तरह से मलाइन करने की कोशिश की गई। ज़रा वीडियो आपकी जो साइड स्क्रीन पे चल रही है, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये खातून भागती हुई आपको नजर आई है। अब ये उस वक्त की वजह है जब कंटेनर चल रहा था और कंटेनर और उसके दरमियान में आप देखें सड़क के एक दूसरी तरफ लोग हैं और ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर है। अब इस दौरान ये भागती हुई कोशिश क्या कर रही थी कि किसी तरीके से ये इमरान खान का शॉट ले लें। अब आप कहेंगे जी इमरान खान ने उनको शॉट क्यों नहीं दिया या उनको इंटरव्यू क्यों नहीं दिया। जिस दिन पहले दिन लॉन्ग मार्च लाहौर के अंदर था, खान साहब ने उनको इंटरव्यू दिया और वहां पे रश होता है, हर किसी की कोशिश होती है, यूट्यूबर्स की कोशिश होती है, जर्नलिस्ट की कोशिश होती है, हर कोई अपने तौर पे कोशिश करता है। अब इस दौरान इनका वाकया हुआ है। फिर लोग कह रहे हैं कि जनाब वो उस पर सवार होना चाहती थी, रात को झूठ ये भी बोले गए कि गार्ड्स ने धक्का किया। और मैं आपको बताऊं, जहां पे ईसा नकवी ने, चूंकि वो मौजूद थे, उन्होंने वहां फुटेज से बताया कि गेट जहां पे सवार होते हैं और जहां पे हादसा है उसमें 10 फुट का फर्क है। अब इस झूठ को कौन फैलाए। अब जरा ये मैं आपको एक ट्विटर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। इसके अंदर सहाफ़ी राय साकिब का दावा यह है कि कौन है जिसने कल सदफ नईम के घर वालों को फोन करके ये कहा कि आप एहतजाज करें। और दूसरी तरफ जरा ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये वो दरखास्त है जो सदफ नईम साहिबा के शौहर ने खुद पुलिस को दी। वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि वो डिवाइडर के ऊपर थी, तवाजुन बिगड़ा, गिरी और उसके बाद उनकी जान चली गई, तो हादसा है। वो खुद मान रहे हैं, उन्होंने इन राइटिंग दिया। अब मुझे ये बताइए, ये जो मार्केट के अंदर झूठ फैला रहे हैं, ये सदफ के ज्यादा सगे हैं या उनके शौहर ज्यादा सगे हैं। और उनके वालिद ने रात को यार वैसे बात की, उन्होंने कहा वो इमरान खान के इंटरव्यू करके बहुत खुश थी, मैं उनको कहता था कि आप थोड़ा ख्याल किया करें, लेकिन कहती थी अब्बाजान कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब इससे आपको अंदाजा, और ये राना सरावला का ट्वीट देख लें जिसमें वो कह रहे हैं जी मामला मशकूक है। जब उसका शौहर कह रहा है कि हादसा हुआ है तो आप मामला मशकूक कैसे कह रहे हैं। और फिर आपको फुटेज सामने आ गई। तो ये बुनियादी तौर पर इमरान खान को मिलाइन करने की कोशिश है। ये अच्छी रीत नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, लेकिन जारी बात है इसको हम ठीक भी नहीं कर सकते। चलता आ रहा है, चलता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।